براہ راست آپ کے لیے چلیں گے کراچی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں شہداء کو عقیدت پیش کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ملک میں حالات ہیں، جو ایک مہنگائی کا طوفان، اب تو یہ کہہ کے لوگ تھک گئے، لوگوں میں سسک ہی نہیں رہی کہ وہ اس کی بات کریں۔ جس طریقے سے مہنگائی سے روندا گیا ہے اس عمران خان کی پی ٹی آئی کی حکومت نے پچھلے 3 سال میں، ان ساری باتوں سے آگاہی دینے چیئرمین صاحب آئیں گے، خطاب کریں گے۔ یہ ایک تاریخی خطاب ہوگا۔ میں میڈیا کا خاص طور پہ بہت شکر گزار ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کوریج صبح سے کر رہے ہیں، اور میں آپ کے میڈیا والوں کو بھی اور سارے چینلز کو یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی آج یہاں سے ایسا پیغام جائے گا کہ لوگوں کو پھر سے جو 18 اکتوبر 2007 کو ایک امید کی کرن آئی تھی، آج 17 اکتوبر 2021 کو وہی کرن جو اس ملک میں حقیقی جمہوریت بھی لے کے آئے گی۔ اس ملک میں عوام کی حکمرانی ہوگی، کسی اور کے کہنے پہ نہیں چلیں گے۔ اس ملک میں انشاءاللہ تعالی غریبوں کو جینے کا حق ہوگا، اور یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور میں کہتا ہوں صرف بلاول بھٹو زرداری کر سکتے ہیں کہ غریبوں کے لیے ایک بہتر صورتحال اس ملک میں پیدا کریں۔ اس لیے کہ بھٹو خاندان کا، چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہوں، چاہے شہید محترمہ بینظیر بھٹو ہوں، صدر آصف علی زرداری صاحب ہوں، یا بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، اگر غریبوں کے ساتھ کسی لیڈر کا دل دھڑکتا ہے تو یہ لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ میرا نہیں خیال، بلکہ یہ واضح ہو گیا ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے کہ خود تکالیف لے کے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے، شہادتیں قبول کر کے لوگوں کے حق کے لیے لڑتے رہے ہیں، کبھی حکومت کی پرواہ نہیں کی، اپنے ذاتی انا کی وجہ سے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو، اور اب بھی انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اس بھیانک دور جو آیا ہوا ہے اس سے نجات دلائیں گے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس واقعے میں آپ بھی زخمی ہوئے تھے، اس واقعے میں غالباً شاید آپ بھی زخمی ہوئے تھے اور کچھ چھرے آپ کو بھی لگے تھے اس دھماکے کے، لیکن اس دھماکے کے بعد جتنے بھی شہداء یا زخمی یا خود پارٹی زخمی اور شہیدوں کو آج تک انصاف نہیں ملا۔ اسی سے ریلیٹڈ ہے سر، جی 14 سال ہو گئے ہیں، پیپلز پارٹی کی ایک وفاقی حکومت آئی اور 2 صوبائی حکومتیں، 3 صوبائی تیسری صوبائی حکومتیں، لیکن تحقیقات ابھی تک میں جواب دیتا ہوں اکرم، کس نے لائٹیں بند کی ہیں، کس نے میں اکرم جواب دیتا ہوں، کس نے سڑک دوئے، کس نے شہادتیں مٹائی، کس نے، اس کے محرکات کیا تھے، یہ ابھی تک میں جواب دے رہا ہوں۔ میں یہ ابھی صرف سوال ہی کرو گے میں اچھا بھائی میں جواب دے دیتا ہوں۔ میرے بھائی، پہلے تو کہ جی شہیدوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، یہ ہمارے شہید تھے، اس میں کئی ایسی شہداء تھے جن کا پتہ ہی نہیں چلا، ان کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی ہدایت پہ ان کے آبائی قبرستان میں، شہیدوں کے قبرستان میں گڑی خدا بخش ان کی تدفین ہوئی۔ آپ نے خود بتایا کہ جیسے ہی یہ واقعہ ہوا، چاہے 18 اکتوبر کا واقعہ ہو، چاہے 27 دسمبر کا واقعہ ہو، اس وقت کے جو حکمران تھے وہ بالکل، اور یہ آپ کہہ رہے سازش کس نے کی ہے، تو ساری چیزیں عیاں ہو گئی ہیں جنہوں نے سازشیں کی تھیں۔ جس طریقے سے آپ نے خود بتایا یہ دھلوایا گیا، کس نے دھلوایا؟ جو اس وقت انتظامیہ تھی، جو اس وقت موجود تھے۔ کسی میرے کہنے پہ، آپ کے کہنے پہ تو انہوں نے نہیں دھویا ہوگا، جو اس وقت حکومت تھی اس کے کہنے پہ انہوں نے سارے شواہد مٹائے۔ ہم نے ایک بار نہیں کئی بار، جیسے 2008 میں ہماری حکومت آئی تھی، آصف علی زرداری صاحب نے ہر طریقے سے انٹرنیشنل جو تھے، جو پہلے منع کر دیے تھے کہ نہیں آئیں گے اسکاٹ لینڈ یارڈ والے، انہوں نے بھی منگایا، اور جو باقی شواہد موجود تھے ان کی نظر میں تحقیقات کی، اور وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا جو بھی سازشی تھے ان کا تو پتہ چل گیا ہوا ہے، ان کو سزائیں بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر جب مجھے یاد ہے
मैं जब गवर्नमेंट में था उस वक्त भी एक तहकीकात मैंने कराई थी और मेरे पास वो सारे शवाहिद, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब सारे शवाहिद मिटा दिए जाएं, सड़क धो दी जाए, वहाँ पे जो अगर कोई एविडेंस था कि बम का क्या थे वो ब्लास्ट, वो मिटा दिए जाएं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इमीडिएट तहकीकात पे पहुँचना। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो भी आई है, चाहे फेडरल की या प्रोविंस की, उन्होंने इसको हमेशा तरजीह दी और हमने वो लोगों को बेनकाब किया भी है। ये कर ले अमित, फिर कर ले, इसके बाद कर ले। ये बताइएगा कि 13 वर्षों के अंदर शहीद बीबी के मिशन को किस हद तक पीपल पार्टी मुकम्मल कर सकेगी? देखें, शहीद बीबी के, मैं पहले उस पर आ जाता हूँ। शहीद बीबी के मिशन को आसिफ अली जरदारी साहब ने आगे बढ़ाया और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने संभाला। आसिफ अली जरदारी साहब ने इस मुल्क में 18वीं तरमीम, जिसके वजह से उन्होंने अपने पावर्स दिए पार्लियामेंट को, यही बीबी का मिशन था ना, शहीद बीबी का मिशन था, इसको आगे बढ़ाया। आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान, इस मुल्क में जो शहीद बीबी का प्रोग्राम था, जरदारी साहब ने सदर बनते ही गरीबों में ज़मीनें मुफ्त तकसीम करना, इस मुल्क में हमें ख़ित्ते में और ताकतवर बनाना, ये सारे जरदारी साहब ने अपने 5 साल का दौर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था उसमें किया। सिंध हुकूमत अपनी कोशिशों में वो गरीबों की खिदमत के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे और आसिफ अली जरदारी साहब की हिदायत पे आगे काम करी, और यही वजह है कि ये तीसरी बार कंटिन्यूसली 2008, 2013 और फिर 2018 हर दफ़े सिंध के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ना सिर्फ इलेक्ट किया है बल्कि उससे पहले से ज़्यादा वोट और पहले से ज़्यादा सीटें दिलाई हैं। इंशाअल्लाह ताला हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के मिशन पे आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में काम करते रहेंगे। देखिए, बलूचिस्तान का ये मामला चल रहा है, मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है इस वक्त कि उधर शायद मेरा ख़्याल है, जहाँ तक मुझे पता है, बुला ली है, एक असेंबली बुला ली है, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है। जमहूरियत के अंदर जमहूरी तरीके से जो भी काम अगर होता है तो उस पर किसी को कभी बात हो रही है, शायद वफाक में भी ख़तरा है और जगहों पे भी ख़तरा है। हमारे यहाँ तो ख़तरा होता ही होता है 24 साल, जब जिस दिन से आते हैं हम उस दिन से ख़तरा होता है। इन ख़तरों का मुकाबला करने हमें आता है। अब उनके ऊपर जब ये आया है ना बारी, तो देखें वो कैसे बिहेव करते हैं। अमित पहले यादगार शुहदा पे मेरे सवाल पर आपने जवाब दिया था और ऐलान किया था कि जुडिशल कमीशन बनाएंगे, दोबारा से इस वाक़े की तहकीकात कराएंगे। 3 साल गुजर गए, हम तो इंतज़ार करते रहे कोई लेटर निकलेगा, कुछ तो होगा, लेकिन कोई रुकावटें हैं या नहीं? कोई कानूनी मामला नहीं, देखिए कोई रुकावटें नहीं है। जुडिशरी के साथ हम जो बाकी भी जुडिशल कमीशन रहते हैं उसमें उस तरीके से हमने तो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस भी डाला हुआ है, जरदारी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में, वो भी वहाँ रुका हुआ है। तो इधर भी ये है कि जुडिशल कमीशन बनाने के लिए जो शहादत चाहिए थे, जैसे मैंने कहा, वो सारे मिटा दिए गए हैं। इस वजह से एक हमें तकलीफ हो रही है कि प्रॉपर रेफरेंस कैसे फाइल करें। आपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ काम किया है, आपको लगता है उनके फैसले जादू टोने से होते हैं? यार ये उन्हीं से पूछें। बिल्कुल मैंने नवाज़ शरीफ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और इमरान खान साहब तीनों के साथ काम किया है। तीनों अपने फ़ैसले किस तरीके से करते हैं उसको मुझे तो इल्म नहीं है, मैं जो सामने आते हैं, लेकिन फ़ैसले दुरुस्त नहीं है और उन्हीं फ़ैसलों को हमने पार्लियामेंट में चैलेंज किया हुआ है। पहले हमने सेंसस का जो फ़ैसला था उसको पार्लियामेंट में चैलेंज किया है, जो हमारा आइनी हक़ है। कल मैंने एक और ख़त अरसाल किया है जो इन्होंने बिजली के मामले में। अब आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, क्या इस मुल्क में बिजली वाफिर मिकदार में मौजूद है? आप हाँ या ना का जवाब दे दें मुझे। नहीं। अच्छा, वो जो उन्होंने अभी मंजूर किया, कहते हैं हमारे पास सरप्लस बिजली है और हमें बिजली नहीं चाहिए, इसलिए और मंसूबे ना लगाएं।
ये अगर ये फैसला पता नहीं किस तरीके से दुरुस्त है, मुझे नहीं पता। आप सब कह रहे हैं नहीं, मैंने तो आपसे सवाल किया, यही हमने एक पार्लियामेंट में डाला है। मुझे उम्मीद है कि पार्लियामेंट की सब जमातें एक अपने सियासी जमात को अलग रखते हुए इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए सही फैसला करेंगे, इसलिए हम पार्लियामेंट गए। हफीज, ये बताइएगा कि आपने अभी बिलावल भुट्टो जरदारी को मुल्क नेता करार दिया। 13 साल से बिलावल भुट्टो जरदारी ही सिंध में हुक्मरानी कर रहे हैं। 13 सालों में कराची से कश्मीर तक हमें कोई फर्क नजर नहीं है। आज तक भी गुड गवर्नेंस आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। DGISI के तैनाती के मतलब क्या हुआ, बताइए आपने। अच्छा, सबसे पहले तो आप जो सवाल करते हैं ना, ये हर दफ़े मुझसे यही सवाल होता है कि जी 13 साल में क्या किया है, कुछ नज़र नहीं आया। अब मैं आपको जाके वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।